سر جی جب تک آپ مثال قائم نہیں کریں گے یہ معاشرے میں کرائم نہیں رکے گا. جب تک کوئی اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے. زینب کیس آیا, اس کے بندے کو اس نے پھانسی دی لیکن وہ اندر اندر ہو گیا, کسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. او بھائی جب تک آپ اس کو پھانسی دیں گے, سب کے سامنے دیں گے, تو 70,000 کیا 70 لاکھ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کچھ غلط کرنا ہے تو ہم نے لٹکائے جانا ہے. اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس ہر جگہ, ٹھیک ہے. لڑکیوں کو اگر اس طرح سے ہیریس کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, تو لڑکوں کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں, اور سب سے پہلے جب ہم عورتوں کا احترام نہیں کریں گے, عورتوں پر تشدد کریں گے, تو ہم دنیا کے بزدل ترین انسان کہلائیں گے. پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ. ناظرین آج ہم لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق پر, کہ عورتوں کو کیا ان کے حقوق پراپر مل رہے ہیں, کیونکہ آج کل بہت سے کیسز ایسے ہائی لائٹ ہوئے ہیں کہ عورتوں کو ان پہ بے معنی تشدد کیا جاتا ہے, ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے, کیا یہ رانگ ہے؟ ہم لوگوں سے پوچھیں گے, اور ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں, اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا کون سا قانون پاس ہو کہ عورتوں کو جو ہے وہ پاکستان میں مکمل طور پہ شیلٹر دیا جائے. اچھا ناظرین, ہمارے ایک سینئر سٹیزن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان میں جو ہے وہ عورتوں کو شیلٹر دیا جا رہا ہے, عورتوں کی جو رائٹس ہیں پاکستان میں ان کو مل رہے ہیں, عورتوں کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے کیا اقدامات کیے ہیں. یہ سب انفارمیشن ہم عوام سے لیں گے, کیونکہ عوام سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم. اچھا انکل جی, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا عورتوں کو ان کی رائٹس مل رہے ہیں؟ یہ تو اگر آپ لیڈی سے کنفرم کریں تو وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتی ہیں. دیکھیں آپ کے مطابق آج کل بڑے ایشوز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بچیوں کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی اس کو مار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل جی, زمانہ جاہلیت کے ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں نقوش جو ہیں ہمارے ملک میں قائم دائم ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے دوری ہے, اللہ سے دوری ہے, ہمارے اسلام سے دوری ہے, اور جس کی بیس پہ جو ہمارے آج کل کے حالات ہے, غربت ہے, حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں اپنے مفاد کے لیے. لیکن آج اس میں عمران صاحب کا مطلب ایک اسپیشل ذکر کروں گا کہ وہ ہر طریقے سے ایک اعلیٰ پرائم منسٹر ہیں, اور میں تو تھے نہیں کہوں گا, ہیں, اور اچھا پرائم منسٹر پاکستان جو ہمارے لوگ جو اچھے لوگوں کو یہاں جگہ نہیں دیتے. جی دیکھیں یہ بڑے عام ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے باپ نے 7 فائر مار کے ہلاک کر دیا, ٹھیک ہے. ایک عورت کو اس کے ہسبینڈ نے زندہ جلا دیا, کیوں جلایا؟ کہ یہ گھر کیوں نہیں سیل آؤٹ کر رہی. اس معاملے میں پکڑے تو جاتے ہیں لیکن ان کو سزائیں نہیں ہوتی, کیس بہت زیادہ لٹک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے, آپ گورنمنٹ سے کیا کہیں گے کہ اس معاملے میں کیا کوئی کوئک رسپانس ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی یہ جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ جو بندہ اس طرح کا انیشیٹو لیتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ ایسی کیا کہتے ہیں نکات ہوتے ہیں جو کہ وہی بندہ جانتا ہے جس نے یہ اتنا ایک گناؤنا اسٹیپ اٹھایا ہے, اور اپنی وائف کو مار دینا, اپنے بچوں کو مار دینا, یہ مطلب بہت بڑا المی ہے, اور مطلب سوچ سے باہر ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا قدم کیوں اٹھاتے ہیں. اور ہم اگر دیکھیں گورنمنٹ لیول کے اوپر گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو ٹینشن پریشانی میں ہیں وہ کچھ اپنا, ان کے پاس کوئی اسپیشل پلیٹ فارم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے عمران خان کے جو 12,000 یا 14,000 کی ایک جو انہوں نے اسکیم احساس پروگرام, اس میں مردوں کو نہیں مل رہے, اور پہلے 2-3 سال پہلے ملے لیکن اب نہیں مل رہے. کہہ رہے مردوں کو بند کر دیا, اور لیڈیز کا اگر لیڈیز کہتے ہیں وہ بھی 5-5 لاکھ عورتیں ایک اسکول میں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں, اور برے حال ہے, رمضان ہے, کیا حالات ہے پاکستان کے. اور ایک بندہ اگر کام کرنا چاہ رہا ہے, ملک کو سنبھالنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کو بھی چھوڑ نہیں رہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بس اللہ ہی سارا کچھ چلا رہا ہے, اور جو اچھا انسان آتا ہے یہاں کام کرنے کے لیے, اور اس کو مطلب یہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا. جو لوگ کسی کی ماں بہن بیٹی کو قتل کرتے ہیں یا اپنیوں کو قتل کرتے ہیں, ان کا کوئی بھی رائٹ نہیں بنتا, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق, ہم بھی وہی مخلوق سے ہیں, اور ہمارا کیا حق ہے کہ ہم کی بہن بیٹی کو قتل کریں.
किसी को भाई के किसी बाप को कत्ल करे, ठीक है, कोई मशवरा ले लो, कोई आपके ख़ानदान में, आपके कोई अहलो अहले मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा जिस पे आपको पूरी ट्रस्ट है, उनसे जाके मशवरा करें कि यार ये काम मेरे साथ हो रहा है या मेरे साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही, तो अपना उसका तो मतलब कोई हल तो निकल आएगा। तो मतलब ये तो नहीं मैं खुद ही अपने फैसले करता रहूँ और जो मेरे दिमाग में आए और मैं फाइल लूँ और बंदे को मार डालूँ। तो उस बंदे को बिल्कुल सज़ाए मौत होनी चाहिए जो बग़ैर सोचे समझे मतलब एक गलत कदम उठाता है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक लेडी भी मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि बजाते खुद ये एक औरत है, इनसे पूछेंगे कि क्या इनको इनके राइट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान में औरतों को शेल्टर मज़ीद दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, जो औरतें बाहर निकलती हैं उनको हैरेस किया जाता है, ठीक है, इस मामले में हमारी गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? वजीहा। अच्छा वजीहा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में औरतों को उनके राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पाकिस्तान में औरतों को राइट्स बिल्कुल मिल रहे हैं और मैं बिल्कुल उन लड़कियों के अगेंस्ट हमेशा बोलती हूँ जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान जो है एक महफूज मुल्क नहीं है ख़वातीन के लिए और उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते हैं। हकूक़ बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आप एक चीज़ अगर कहो कि लिमिट में रह के आपको मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है, उस तरह से आपको मिल सकती है। लेकिन आप कहो कि हमें बिल्कुल आज़ादी मिल जाए और हम जिस तरह चाहें हम घूम सकें, उसके बाद लोग हमें कुछ ना कहें, तो ये ज़रा सा नाइंसाफ़ी है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जला दिया इसलिए कि ये जो घर तुम्हारे नाम है ये सेल आउट करना चाहता हूँ। वो कह रही थी कि ये मेरे बच्चों का हक है, मैं नहीं सेल आउट करूँगी, लेकिन उसने उसको क्या किया, पहले उसकी गर्दन दबाई, उसके बाद उसको जला के राख कर दिया, ठीक है। मुझे बताएं कि वो पकड़ा तो गया लेकिन उसको सज़ा नहीं मिल रही, इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्योंकि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ात कुछ तो बेहतर है ना, कुछ तो है, क्योंकि उनको जो राइट्स, ठीक है, उनको आज़ाद राइट्स बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन जिन औरतों के साथ गलत होता है उनके जो है वो कातिल पकड़े जाते हैं लेकिन उनको सज़ा ही नहीं मिलती, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखें, औरतों के हकूक़ एक तरफ हैं और शादी के बाद जो सारे मामलात औरतें मर्दों को फेस करने पड़ते हैं, दोनों डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर किसी खातून के साथ ये हो रहा है तो हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस हर जगह, ठीक है। लड़कियों को अगर इस तरह से हैरेस किया जाता है या मारा जाता है, वायलेंस होता है, तो लड़कों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनको तरह तरह की चीज़ें उनको भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि शादी के बाद वो मार रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में प्रॉपर अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, इसके लिए प्रॉपर लॉज बनाए, लॉज तो बनाते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशंस नहीं होती हैं उनके ऊपर। तो वो कैसे होंगी, यही तो बात है कि वो कैसे होंगी, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई एक बंदा जो इनको नजर आ रहा है कि अपनी बीवी के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, अगर उसे सजा देंगे उसी तरह हम मारेंगे जिस तरह उसने अपनी बीवी को मारा है। अगर उसने कमरे के अंदर मारा है तो उसको 10 लोगों की मौजूदगी में मारेंगे, क्योंकि मर्द अपनी ईगो में बहुत हर बात ले जाते हैं। तो मैम, जो एक छोटी सी बच्ची को जो जी मेरी बेटी क्यों पैदा हुई, उसको आपने वो देखा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था कि उसको उसने 7 फायर मार दिए, वो अभी तक उसकी कोई सज़ा नहीं मिली, उसको अंडरग्राउंड रखा हुआ, वो कहाँ पे है, उसका कोई इंटरव्यू भी सामने नहीं आया, कोई भी इकदाम नहीं हुए, उसकी माँ उसके मामू रो रो के पागल हो गए हैं। मुझे पता है कि कौन सा ऐसा लॉ जो है वो रखेगी जिसमें क्विक रिस्पॉन्स हो, अगर कोई गलत करता है उसको विद इन 1 वीक उसको फांसी या उसको वही सज़ा दे देनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो ये ना एजुकेशन की कमी है, ठीक है। जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं ना, उनको ये ख्वाहिश होती है कि भी बेटा नहीं हुआ तो बेटी हुई तो उसको हमें मार देना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उनको बताते हैं कि उन्होंने उर्दू पढ़नी है, इस्लामियत पढ़नी है, उन्होंने इंग्लिश पढ़नी है, तो उनको साथ ना कोई इस तरह का सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहिए जिसमें उन्हें पता लगे कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। अब इतनी छोटी बच्ची, ऑब्वियसली कोई गलती नहीं है, वो पैदा हुई है, उसे पैदा होते ही मार दिया गया। सवाल माँ बाप का, जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, क्या वो किसी ऐसे लड़के के हाथ में उसका हाथ दे रहे हैं, उनको नहीं पता वो लड़का कैसा है, वो उसके बारे में पता नहीं करवा रहे, वो जान नहीं रहे कि वो लड़का मेरी बेटी के लिए सही है नहीं, उसे कैसे लगेगा कैसे नहीं। कोई भी लड़का फ़ौरन ही डिसीजन नहीं लेता कि बच्ची मार दे, कुछ भी उसका बैकग्राउंड पहले से ऐसा चलता आ रहा होता है तो वो इतना बड़ा फैसला उठाता है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। तो माँ बाप को चाहिए कि जब अपनी बेटी की शादी करें, बेटे की भी शादी करें, तो सर से उतारने वाली बात ना करें कि बस रिश्ता आया है तो फ़ौरन शादी कर दें। वो ये देखें कि कंपैटिबल हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी मेंटालिटी, और वो वाकई में जिससे शादी करें वो इंसान का बच्चा है भी या नहीं, तो फिर ही रिश्ते का। अच्छा, जो लोग ये कदम उठाते हैं, ठीक है, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग इस पे मतलब अमल दरामद कर दिया कि अपनी बेटी को मार दिया, वाइफ पे तशद्दुद किया, उन आप दरिंदों को क्या पैगाम देंगी? मेरा उनको ये मैसेज है कि कारमा, ठीक है, आज आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को किसी ने आपकी अपनी बेटी के साथ भी करना है, और ये चीज़ें घूम फिर के वापस आती हैं, 1 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 10 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी सामने ज़रूर आती हैं। तो अल्लाह से डरें और इस तरह का कदम उठाने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो आप क्या फ़ील करेंगे। कोई भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है, सब लोग यही कहते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह से डरें, क्योंकि कल को आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी के साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। मुझे आप ये बताएं कि जो औरतों के साथ पाकिस्तान में तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को कत्ल कर देते हैं, जला देते हैं, अपनी बेटियों को पैदा होते साथ मार देते हैं, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें दीन पर अमल पैरा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यानी बुज़दिल इंसान है वो जो है, जो अपनी बीवी पे या किसी औरत पे हाथ उठाता है, ठीक है ना। औरत को अल्लाह ताला ने एक यानी कि उसको रहमत करार दिया है, ठीक है ना। तो
जब हम दीन के ऊपर कारआमद रहेंगे, दीन के ऊपर अमल पैरा रहेंगे, यानी औरतों के मर्दों पर हकूक़ हैं और मर्दों के औरतों पर हकूक़ हैं, ठीक है। एक दूसरे के फिर इनको पर्दापोशी, यानी एक दूसरे के मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास है जो करार दिया है। जब हम दीन पर अमल पैरा रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे वाक़े नहीं होंगे, क्योंकि हम दीन से दूर हो गए हैं और मौत नहीं आनी है। औरत तो एक मासूम है, बेटी भी है, माँ भी है, हैं। तो यानी कि आखिर तक यानी कि अगर आप उसकी दर्द का एक भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी ने पूछा, क्या मैंने अपने इतनी खिदमत की है, मैंने ये किया है, वो किया है, फलाना किया, क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तूने एक उसकी जो दर्द चीज़ जब पैदा होते वक्त तूने उसका भी हक अदा नहीं किया, हैं। तो औरत का अल्लाह ताला ने औरत का इतने हकूक़ दिए। जब मियाँ बीवी कहते, जब और आपस में घर में इकट्ठे रहते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत उस घर में आ जाती है, हैं। तो हम बुज़दिल इंसान हैं, औरतों पर हाथ उठाते हैं। औरत को सर हमें इज़्ज़त देनी होगी अगर हमने ऊपर जाना है। मैं सऊदी अरब से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 दिन हो गए हैं। तो मैंने यानी यकीन माने कि बड़े, यानी औरतों जब हम जाते हैं पूरी ट्रैफिक बंद हो जाती है, छुड़ते सबसे पहले औरतों का एहतराम किया जाता है, हैं। मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास हैं, और सबसे पहले जब हम औरतों का एहतराम नहीं करेंगे, औरतों पर तशद्दुद करेंगे, तो हम दुनिया के बुज़दिल तरीन इंसान कहलाएंगे। बुज़दिल तरीन हम लोग हैं, क्योंकि और दूसरा ये कि दीन जब तक हमारे दीन में नहीं आएगा तो फिर ऐसे ही वाक़यात होते रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जो कुछ दरिंदानुमा लोग हैं जो घटिया ज़हनियत के मालिक है, ठीक है, बेटी पैदा होती है उसको कत्ल कर देते हैं, अपनी माँ को कत्ल कर देते हैं, बहन को कत्ल कर देते हैं, जी गैरत के नाम पे मार दिया, बीवी को कत्ल कर देते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? वो आपको देखेंगे, आप उनको कोई ऐसा पैगाम दें कि उनकी घटिया ज़हनियत बदल जाए। ये सर मैं पिछले दिनों यकीन माने ये वाक़या पेश हुआ, खुदा की कसम एक पाकिस्तानी होने के नाते शर्मिंदा हो गया हूँ, खुदा की कसम। सऊदीया में पूरा सोग रहा है, एक 7 दिन की बेटी को कत्ल कर दिया गया। 5 फायर मार के उसने कत्ल कर दिया गया। यानी अब इससे बड़ी जहालत क्या है? यानी कि हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, यानी ये है वो है, ये यार 5-7 दिन की बेटी को अल्लाह ताला ने, इतनी खूबसूरत बेटी हैं, तो आपने उसको कत्ल कर दिया, आपने 5 फायर मार दिए हैं। अब इससे बड़ी क्या दरिंदगी गिरेगी बताओ आप, इससे बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? जिमशेद लोरिया। अच्छा लोरिया जी, मुझे आप ये बताएं कि आपने देखा होगा कि एक बड़ा बहुत ज़्यादा हाईलाइट एक केस हुआ था कि एक नन्ही सी उसकी बेटी पैदा हुई, उसने उसको कत्ल कर दिया था, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इन जो है वो केसेस की रोकथाम के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए? पानी सीधा फांसी ननी जान दुनिया ते आई है, रहमत दा फरिश्ता एक बेटी, तो उन्होंने इन्नी अक्ल मौत नहीं कि मेरे हिसाब नाल उन्होंने टंग के धौन ला के फिर गड्डी तो लंघा देनी चाहिए मेरे हिसाब। वो भी किसी का बेटा है, ठीक असीं मानने आ, लेकिन उन्होंने भी देखना चाहिए कोई खून है, उन्हें की कीता, इन्नी जी बगैरती है। इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए सर। मैं होंदा ना वज़ीर आज़म, मैं कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए, दोबारा ऐसा काम सोचन लगे उन्होंने अटैक हो जाना कि मैं की कर लगा सारे। अच्छा एक और केस बड़ा हाईलाइट हुआ था, वो ये हुआ था कि ना उस बंदे ने ना अपनी वाइफ को जिंदा, पहले उसकी गर्दन दबाई है, उसके बाद उसको जिंदा जला दी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वो इशू ये था कि वो कहता था जी ये जो घर तुम्हारे नाम है ना इसको बेचो, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं मानी क्योंकि उसका, हाँ दूसरी बड़ी बात नाज़रीन, वो जो उसका मैंने घर जाके इंटरव्यू भी किया था, वो लेडी 4 महीने से उम्मीद से भी थी, ठीक है, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा भी था, 2 कत्ल हुए थे। आप मुझे बताएं कि उस बंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और जो बंदे इस तरह की ज़हनियत रखते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? सर उनको यही पैगाम, उनको गैरत और शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। उनकी भी माएँ बहनें हैं, ठीक है, अगर उनकी बेटी की कहीं शादी होती है, अगर वो ऐसा मुतालबा करें तो ये ठेस पहुंचने वाली ही बात है दिल को। और ये इंसानियत ख़त्म हो चुकी है इन लोगों में, लालच, हफ्स के पुजारी हैं ये सब। ये कौन सी बात है यार कि आप औरत को कह रहे हैं कि बंदा, आप तो किसी ज़मीन में ऐसे पाँव मारे पानी निकाल दे, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गौर से पैसे मांग रहे हो आप, ये बगैरती की इंतहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक बात है ये। अच्छा मज़ीद एक और बात बताएं कि अगर इस तरह के केसेस होते हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि इस पर क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, विद इन 1 वीक उसको लटका दिया जाए? जी ऐसा लटकाना चाहिए कि दूसरे देखने वाले भी सोचें कि यार इसका ये अंजाम है। अच्छा नाज़रीन, अब हम इस भाई से पूछेंगे कि क्योंकि आज का आपका टॉपिक तो आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है, औरतों पे टॉपिक है, औरतों के राइट्स पे टॉपिक है, जो तशद्दुद किया जाता है वो टॉपिक है कि उसको कैसे रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि जो औरतों पे बेईमाना तशद्दुद होता है, ठीक है, उनको जला दिया जाता है, उनको गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए?
یہ سب سے پہلے تو آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور یہ سوشل ایشو ہے اور بہت بڑا سوشل ایشو ہے پاکستان کا. سب سے پہلے میں آپ کو بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ورڈ بولا نا تشدد کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے. گورنمنٹ کا رول آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ. پہلے رول آتا ہے انسان کا خود. انسان جو مطلب اس طرح کے وحشی درندے ہوتے ہیں نا وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. اگر کوئی ایک حد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے مرد اس میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. اگر سب سے پہلے انسانوں کو اپنی انسانیت پہ کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ تو پھر بعد میں آئے گی. اگر ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ رکھیں گے نا تو پھر تو کام چل گیا. سب سے پہلے انسانوں کو عورت کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. عورت جو ہے انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ عورت کی ہی سے کوکھ سے آتا ہے اور عورت ہی ماں ہوتی ہے, عورت ہی بہن ہوتی ہے, عورت ہی بیوی ہوتی ہے. تو اگر سب اپنی عورتوں کے ساتھ عزت چاہتے ہیں نا کہ ہماری عورتوں کی عزت ہو تو پہلے دوسری کی عورتوں کی عزت کرنی پڑے گی. دین ہی یہ معاشرہ سوسائٹی. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم اسی لیے رہ گئے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس میں 100 میں سے کوئی 5% ایسے ہیں لوگ جو اس طرح کرتے ہیں اور سب پہ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ایک بڑا ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا کہ ایک بچی کو اس نے جو ہے وہ اپنے ہی باپ نے 5 فائر بلکہ 7 فائر مار کے اس کو نا اس نے شہید ہی کہیں گے کیونکہ وہ ننھی سی پری تھی. ٹھیک ہے جی میرا بیٹا نہیں ہوا. 5 دن کی تھی. جنت فاطمہ اس کا نام تھا. مجھے یہ بتائیں ابھی تک اس کو سزا نہیں ہوئی. اب سیکنڈ رول گورنمنٹ کا آ گیا, اس کو سزا ابھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جبکہ ہم سب نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, انشاءاللہ انہیں کو سپورٹ کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ کیا کوئک رسپانس ہونا چاہیے کہ جو اگر اس طرح کا کوئی گنونا قدم اٹھاتے ہیں ود ان 1 ویک ان کا فیصلہ پٹیشن دائر ہو کے اس کو لٹکا دینا چاہیے؟ سر جی جب تک آپ مثال قائم نہیں کریں گے یہ معاشرے میں کرائم نہیں رکے گا. جب تک کوئی اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے. زینب کیس آیا, اس کے بندے کو اس نے پھانسی دی لیکن وہ اندر ہو گیا, کسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. او بھائی جب تک آپ اس کو پھانسی دیں گے سب کے سامنے دیں گے تو 70,000 کیا 70 لاکھ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ کچھ غلط کرنا ہے تو ہم نے لٹکائے جانا ہے. لوگوں کو فوراً آپ تو 7 دن کہہ رہے ہیں, جس کا پتہ ہوتا ہے بندہ پکڑا جاتا ہے وہ خود مان جاتا ہے اور 3 دن میں وہ کہتا ہے کہ جی میں نے قتل کیا, تو اس کو تو 7ویں دن لٹکا دینا چاہیے اور سب کے سامنے لٹکا دینا چاہیے کہ عبرت کا نشان بنے. ان درندوں کو کیا پیغام دیں گے جو اس طرح کی گھٹیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھا کریں, بہن کا چہرہ دیکھا کریں. جب یہ چیزیں آپ دوسروں کو ہر کو آپ ماں بہن اگر نہیں بھی کوئی جا کے کہتے نا کہ تم وہ کہیں گے کہ ہم سب کو ماں بہن اب کیوں کہہ دیں, او بھائی کہہ نہ بھی دیں نا لیکن اپنی ماں باپ کی بہن کی طرف دیکھا کریں اور یہ صرف سوچ لیا کریں کہ اگر ہم اس کے ساتھ اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے تو ہماری ماں بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنی عزت جب سب کو پیاری ہے نا تو پھر دوسروں کی عزت کو بھی پیار کرنا چاہیے. ناظرین یہ تھے ہماری عوام کے ویوز اور بڑے سخت ویوز تھے. ٹھیک ہے بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ عورتوں پہ تشدد کو روکا جائے, عورتوں کی وائلیشنز کو روکا جائے. ٹھیک ہے جو تشدد کیا جاتا ہے, بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ غیرت کے نام کا ہم صرف ایک اس کا شیلٹر لیتے ہیں کہ جی میں نے غیرت کے نام پہ مارا ہے. اس چیز کو روکا جائے, ود ان 1 ویک اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اس کو لٹکا دیا جائے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں مزید دکھاؤں گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان کو دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.